lecture, we are going to learn the kinds of threats and crime. So let us see what kinds of threat and crime. So first one is, there are two types. The first type is malicious code. Malicious code, also popular known as a malware, consists of varieties of threats, namely virus, worms, trojans, and bad applet. These codes harm system on which the e-commerce operates in various ways. First of all is virus. A virus, very popular term, is actually a computer program that has ability to reproduce or replicate itself and spread among other files. By spreading it, destroys files, reformats the computer's hard drives, and causes various problems in running the applications properly. The virus, તો કે આપણને જનરલી બધાને ખબર જ છે કે વાયરસ હોય આપણા કોમ્પ્યુટરમાં કે પીસીમાં વાયરસ આવી ગયો હોય તો શું થતું હોય કે ફાઇલ્સ છે એનું રિપીટેશન થતું હોય, કન્ટિન્યુઅસ એ રિપ્રોડ્યુસ થતું હોય. સો દેટ્સ હાઉ ધ વાયરસ threat that run. Then after second one is worms. Worm use a computer network to spread itself among various computers. They do not harm or alter files but only reside in the computer system and replicate itself, thereby consuming system resources, slows the processing of the computer system. તો વર્મ્સ છે એ શું કરે છે, આપણે વાયરસમાં જોયું કે એ કોઈ પણ ફાઇલ હોય બરાબર તો આનું રિપીટેશન કરી નાખે છે, એકને એક ફાઇલ છે એકને એક ડેટા છે એનું રિપ્રોડ્યુસ એને કરી નાખે છે. જ્યારે વર્મ્સ છે એ શું કરે છે તો કે એ કોઈ એક કોમ્પ્યુટર નેટવર્કનો યુઝ કરીને એને વેરિયસ કોમ્પ્યુટર્સમાં છે એ સ્પ્રેડ કરે છે. એ કોઈ ફાઇલને હાર્મ કે અલ્ટર નથી કરતું બટ એ ડાયરેક્ટલી કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં જે ઘણી બધી સિસ્ટમના રિસોર્સિસ હોય છે એમાં રિપ્લિકેટ કરે છે અને એનું જે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમની જે પ્રોસેસ હોય એને સ્લો કરી નાખે છે. The next one is Trojan horse. The term Trojan horse is derived from the Greek mythology, where the Greeks used a gigantic unfilled hollow wooden statue of a horse to conceal themselves to enter into the city of Troy. A Trojan horse is also popularly known as Trojan. Is not a virus that affects the computer system or a file, but it is a carrier through which virus travels and is penetrated in the system. Trojan horse શું છે તો કે બેઝિકલી એવી વસ્તુ છે કે વાયરસને એ જ્યાંથી એન્ટર થાય છે તમારા પીસીમાં, દેટ ઇઝ ધ વે કે એ વેમાંથી કયા વેમાંથી વાયરસ તમારા પીસીમાં આવતા હોય. તો ટ્રોજન હોર્સ છે એ કોઈ વાયરસ નથી બટ વાયરસ કે વર્મ્સ કે જે બી કાંઈ તમારા પીસીમાં એન્ટર થાય છે એનો એક વે છે. And the next one is bad applet. That is, an applet is a small application program that can be called up for use while working in another application. A bad applet is a program or application that attacks the system of web servers which gets activated merely by surfing a website and downloading any application from the website. Bad applet શું છે તો કે બહુ સ્મોલ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ છે કે એ ક્યારે થતા હોય કે જ્યારે તમે કોઈ બીજી એપ્લિકેશન ઉપર વર્ક કરતા હોય બરાબર ત્યારે એ આવે છે અને તમારી એપ્લિકેશનને હાર્મ કરે છે. અને બીજી ઘણી બધી એપ્લિકેશન હોય દેટ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઇન્સ્ટોલ બટ એની જાતે જાતે જ ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય. ઘણી બધી વખત ખબર હોય કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ છે એ ગૂગલ ક્રોમમાંથી ડાઉનલોડ કરતા હોય તો એની સાથે સાથે ડાઉનલોડ કરવાની સાથે બીજી ઘણી બધી એપ્લિકેશન છે એ ઇનબિલ્ટ એની જાતે જ તમારા ફોનમાં ડાઉનલોડ થઈ જાય. સો દેટ ઇઝ ધ બેડ એપ્લેટ્સ. The next main type is hacking and vandalism. So the term hacking means gaining an unauthorized access to a computer system. In other words, it is unauthorized access to take control over computer network security for some illegal intimate purpose. The person performing this act is known as a hacker. હેકિંગ માને બોર્ડ કે તમે છે કોઈ વસ્તુ છે એ વેબસાઇટ છે એનું ઓથોરાઇઝેશન તમારી પાસે નથી બટ આ બધે કાઇન્ડ્સના થ્રેટ્સનો યુઝ કરીને તમે એનું એક્સેસ લઈ લ્યો છો અને હેક કરીને અને એ બધાનું એક્સેસ છે એ મેળવી લ્યો છો જેમાં તમે કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક ઉપર બધું જ જે એનો કંટ્રોલ છે તમારી પાસે આવી જાય. અને નોર્મલી આ વર્ક કરવાવાળાને શું કહેવાય છે તો આ વર્ક કરવાવાળાને હેકર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. The major objective most of the times of hacking is to take up challenge of breaking into corporate or government website which claims to be highly protected. કે ગવર્મેન્ટ અથવા તો કોઈ પણ
કંપનીઝ છે જેની વેબસાઇટ બહુ હાઈલી પ્રોટેક્ટેડ હોય, જેમાં એનો ફાઇનાન્શિયલ ડેટા હોય, એ લોકોના એમ્પ્લોઈઝની પર્સનલ ડિટેલ્સ હોય, જે એના બિઝનેસને ઓર કન્ટ્રીને બહુ જ જે હાઈલી પ્રોટેક્ટેડ હોય અને બહુ જ અફેક્ટ કરી શકે, તો આવી કાંઈ પણ વસ્તુ હોય એને હેક કરવા માટેની ચેલેન્જ હોય છે કે એને બ્રેક કરીને તમે ઇન્ફોર્મેશન બીજે આપી દો અને કરી દો. સો દેટ ઇઝ ધ મેજર ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધેટ. Cyber vandalism, on the other hand, is intentionally disrupting and or even destroying a site. Cyber vandals edit online contents in a malicious manner by adding, removing, or modifying the content which is offensive in nature. There is a group of hackers named Tiger teams that are used by companies to examine their security measures. By hiring them, the company can identify the weaknesses of their computer systems armor. તો સાયબર વેન્ડાલિઝમ શું છે? તો કે એ વસ્તુ છે કે ઇન્ટેન્શનલી તમે કોઈ વર્ક કરતા હોય વેબસાઇટ ઉપર અને હેકર આવીને છે એ તમારી સિસ્ટમને ડિસ્ટર્બ અથવા તો ડિસ્ટર્બ કરી નાખે અથવા તો ડેસ્ટ્રોય કરી નાખે એ પ્રોપરલી આખી સાઇટને. સો દેટ ઇઝ ધ સાયબર વેન્ડાલિઝમ. બરાબર. એ કઈ રીતે કરે? તો કે તમારો કન્ટેન્ટ હોય એમાં એડ કરે અમુક વસ્તુ, અથવા રિમૂવ કરી નાખે, અથવા તો આખો કન્ટેન્ટ જ છે એને મોડિફાઈ કરી નાખે. બરાબર. સો આવી રીતે જે વર્ક થાય છે. હવે બહુ ફેમસ નેમ છે એક ગ્રુપનું, હેકર્સના ગ્રુપનું, દેટ ઇઝ ધ ટાઈગર્સ. એ લોકોએ શું કર્યું છે? તો કે એક કંપની છે એણે આ સ્પેશિયલી ગ્રુપ બનાવડાવ્યું છે કે એ લોકો છે એની જે વેબસાઇટ્સ હોય, બરાબર, કયા લૂપ્સ હોલ છે, એટલે કે એને હેક કરવાની ટ્રાય કરે, એને એ વેબસાઇટને હેક કરે, જેથી કરીને કંપનીને ખ્યાલ આવે કે આપણી વેબસાઇટની કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં હજી કેટલી વીકનેસીસ છે. Therefore, we may classify hackers in below mentioned categories. There are the categories of hackers. Let us see. First of all, white hats. White hats are good hackers which help to companies to locate security problems and fix them by hacking it as an outsider whose job is to break the system to test the security measures. એટલે બેઝિકલી વ્હાઇટ હેટર્સનું શું કામ હોય છે? તો કે દે આર ધ ગુડ હેકર્સ. એ કંપનીઝ છે, બરાબર, એ પ્રોપરલી એવા લોકોને હાયર કરે છે કે જે આની સિસ્ટમ્સને વેબસાઇટને હેક કરી શકે, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે આપણી કંપનીની વેબસાઇટ છે એમાં હજુ કેટલી બધી વીકનેસીસ ઓર બધું છે. દેન આફ્ટર બ્લેક હેટ્સ. ઓન ધ અનધર હેડ, બ્લેક હેટ્સ આર ધ બેડ હેકર્સ. They act with malicious intentions of causing harm to the entity. They break into the e-commerce websites and reveal, remove or modify the confidential data. એટલે કે જે વ્હાઇટ હેટર્સની આપણે વાત કરી કે એ લોકો કંપનીની વેબસાઇટમાં કેટલા ચેન્જીસ છે અને શું છે એમાં મદદ કરે છે, જ્યારે બ્લેક હેટ્સ છે એ શું કામ કરે છે? કે એ લોકો છે એ એના મેલિશિયસ ઇન્ટેન્શન હોય છે, ઓફેન્સિવ નેચરના હોય છે. એટલે એ લોકો છે એ ઇન્ટેન્શનલી છે કોઈ પણ સાઇટ છે, વેબસાઇટ છે, એને રિમૂવ કરવા અથવા તો કોન્ફિડેન્શિયલ ડેટાને રિમૂવ ઓર મોડિફાઈ કરવાનું વર્ક કરે છે. દેન આફ્ટર ધ ગ્રે હેડ્સ. Grey hats are hackers who believe that they are doing some greater good by breaking in and revealing the system defects. They at times believe that they are doing some social good by discovering the weaknesses in the system security and publishing it for greater good without any intentions of disrupting or attempting to earn the profit out of it. તો કે ગ્રે હેટ્સ છે એ લોકો શું કરતા હતા? તો કે આવી રીતે વેબસાઇટને અને ઘણી બધી વસ્તુને બ્રેક કરીને એ છે એ કંપનીઝને એને કહેતા. વ્હાઇટ હેટ્સનું શું હતું કે એ લોકોને એવી રીતે જોબમાં જ રાખવામાં આવે છે કે તમારી જોબ જ આ છે પર્ટિક્યુલરલી કે આપણે આ વેબસાઇટ બનેલી છે તો એને હેક કરો ને ખ્યાલ આવે કે આપણા કેટલા લૂપ હોલ છે. જ્યારે ગ્રે હેટ્સ છે એને કોઈ એવી રીતે પર્ટિક્યુલરલી જોબમાં ના રાખવામાં આવતા, બટ એની જાતે જ એ કોઈ પણ કંપનીનું ઓર ગવર્મેન્ટ વેબસાઇટનું છે ને હેક કરતા અને દેન આફ્ટર એને કહેતા કે આમાં સોશિયલી આટલા બધા થઈ શકે છે, જેથી કરીને લોકોને એની વેબસાઇટનું જે વીકનેસીસ છે એનો ખ્યાલ આવે અને એ બહુ સારી રીતે છે એ વર્ક કરી શકે. બટ એનું બેઝિકલી મેઇન ઇન્ટેન્શન એવું ના હોય કે એ ડિસ્ટર્બ ઓર અટેમ્પ્ટ કરે, એને કોઈ પ્રોફિટ અર્ન કરવા માટે એવો નથી હોતો, બટ જસ્ટ સોશિયલ પર્પઝ માટે આ વર્ક કરતા. સો દેટ ઇઝ આઉટ ધ કેટેગરીઝ ઓફ હેકર્સ. The next type is credit card fraud. Now many users are afraid to conduct their transaction on internet because there are number of cases registered about credit card frauds. It is debatable whether the real threat of credit card fraud is more in case of traditional commerce than e-commerce. The hackers use this information to establish new identity and conduct the transaction for their own benefit.
use. Obtaining this credit card information from e-commerce website is the major target of hackers. This risk is much higher when it comes to international transaction, as the merchant faces the problem of reputation, that is the refusal. When an international consumer places an order with credit card and then later disputes it, the business firm does not have anything or ground to verify that the product was delivered and that the credit card holder is the person who placed the order. Thus, the merchant will have to bear the liability and loses the reputation in the market if a credit card fraud happens while conducting the transaction with them. હવે ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્રોડના આપણે ઘણા બધા વસ્તુ સાંભળેલા જ છે કે અત્યારે એવા ઘણા બધા કિસ્સા ચાલે છે કે ક્રેડિટ કાર્ડમાં ફ્રોડ થઈ ગયો હોય. જે વ્યક્તિ કાર્ડ હોલ્ડર હોય બરાબર, એણે કોઈ પણ જાતનું પરચેસ ન કરેલું હોય, બટ સ્ટીલ એના અકાઉન્ટમાં છે એ એટલા બધા અમાઉન્ટનું પરચેસ થઈ ગયું હોય, તેને આપણે એને પે કરવું પડતું હોય ઈ કોમર્સમાં. તો કે આ વસ્તુ ડિબેટેબલ થિંગ છે. ત્યારે બહુ ડિબેટ થાય છે કે રિયલમાં ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્રોડના કેસ છે એ શેમાં વધુ આવે છે, ટ્રેડિશનલમાં કે ઈ કોમર્સમાં. હાવેવર અત્યારના જમાનામાં ઈ કોમર્સમાં બહુ વધારે આવે છે, બિકોઝ એનું યુઝ બી વધારે છે. એટલા માટે લોકો હવે ઈ કોમર્સમાં ક્રેડિટ કાર્ડ થ્રુ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા માટે ડરે છે, એ નથી કરતા. બેઝિકલી રિસ્ક શેમાં વધારે હોય છે ક્રેડિટ કાર્ડમાં, તો કે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન જે થતા હોય એમાં જે મર્ચન્ટ હોય એને વધારે ફેસીસ કરવા પડે છે પ્રોબ્લેમ. બિકોઝ જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ કન્ઝ્યુમર છે એ કોઈ પણ ઓર્ડર પ્લેસ કરે છે ત્યારે એનું કન્ફર્મેશન નથી લઈ શકાતું કે આ જે વ્યક્તિ છે એણે જ કરેલો છે, પરચેસ કરેલો છે કે એને નથી કરેલો. જ્યારે એને ડિલિવર કરે કે અમે તો કોઈ આવી પરચેસ જ નથી કરેલી વસ્તુ, અને આવે જ્યારે વસ્તુ થાય ત્યારે જે મર્ચન્ટ હોય બરાબર એને લાયબિલિટી તો બેર કરવી પડે, બટ સાથે સાથે એની રેપ્યુટેશન બી ખરાબ થાય છે માર્કેટમાં કે આ વ્યક્તિ પાસેથી ક્રેડિટ કાર્ડ લેવું બરાબર નથી, આટલા બધા પ્રોબ્લેમ થાય છે. સો ધીસ હાઉ ધ ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્રોડ્સ હેપન. So there are some precautions to be taken by consumers or users. તો કે આટલા ટાઈપ્સના થ્રેટ્સ એન્ડ ક્રાઇમ તો થાય છે, બટ એની સામે આપણે એઝ એન કન્ઝ્યુમર તરીકે શું પ્રિકોશન્સ લેવા જોઈએ. સો ફર્સ્ટ, બી કોશન્સ about revealing your account number over the phone or in public domain unless you know that you are dealing with the reputable company. જો તમે કોઈ રેપ્યુટેબલ કંપની સાથે વર્ક ના કરતા હોય, તમને ન ખબર હોય કે આ બહુ સારી એવી જ કંપની છે, તો એની સાથે તમારો અકાઉન્ટ નંબર છે એ શેર ન કરવો જોઈએ, ઓર ફોન પર બી ના કરવો જોઈએ, અને પબ્લિકલી તમે હોય ત્યાં બી તમારી નંબર શેર ના કરવો જોઈએ. દેન નેવર શેર ધ યુનિક પિન ગિવન ટુ યુ ઇટ વિથ એનીવન. કે આપણે જ્યારે જોઈએ કે આપણને 4 ડિજિટનો પિન આપવામાં આવે તો એ કોઈની સાથે શેર ન કરવું જોઈએ. દેન બી અવેર ઓફ ધ ફેક ઇમેલ્સ એન્ડ કોલ્સ which ask for the details of the card. The card issuing firm or banks always alert and make the holder aware about the fact that they never ask for the personal details of the card holder. એટલે કે આપણને વેરિયસ ટાઈપ્સના મેલ્સ આવતા હોય છે અને ઘણું બધું આવતું હોય છે કે તમારા ફોન આવતા હોય છે કે ડિટેલ્સ આપો તમારા કાર્ડની ને એની. તો આવા બધા કાર્ડના એનાથી છે એ બી અવેર થવું જોઈએ. દેન dispose of the old card by cutting through the account number. એટલે બીજા જે બી કાંઈ તમારો અકાઉન્ટ નંબર હોય બરાબર કાર્ડનો, એ તમારે ડિસ્પોઝ કરી નાખવું જોઈએ. જો એ ઓલ્ડ કાર્ડ નંબર હોય એને ડિસ્પોઝ કરી નાખવું જોઈએ. દેન ચેક ધ મંથલી સ્ટેટમેન્ટ promptly and compare them with the receipts. If any discrepancy is noticed, then he or she should immediately report to it. એટલે કે તમારે તમારું મંથલી સ્ટેટમેન્ટ છે બરાબર એ જોતું રહેવું જોઈએ કે તમારી જેટલી આ રિસિપ્ટ્સ છે એની સાથે કમ્પેર કરતું રહેવું જોઈએ, જેથી કરીને ખ્યાલ આવી જાય કે કોઈ ડિસ્ક્રમસી થઈ હોય તો તમે ઇમિડિયેટલી એની અગેન્સ્ટ રિપોર્ટ કરી શકો. કેરી ધોઝ કાર્ડ્સ or upload or use those cards information which you will need and not every card is to be used. ઓકે, તમારી પાસે જેટલા બી કાર્ડ છે બરાબર તમે ઇવન એનો યુઝ કરતા હોય કે ન કરતા હોય, બટ એની ઇન્ફોર્મેશન તમારે હંમેશા અપ ટુ ડેટ રાખવી જોઈએ. દેન આફ્ટર users should sign at the back of the card in the signature panel mentioned with the permanent marker pen so that it does not get erased or wiped off. શું કરવું જોઈએ તો કે તમારે પરમનન્ટ જે માર્કર હોય એની સાથે તમારે જે કાર્ડ હોય એમાં સિગ્નેચર કરી લેવી જોઈએ, જેથી કરીને તમારે એ માર્કર ન જઈ શકે અને ઇરેઝ ઓર વાઇપ્ડ ઓફ ના કરી શકાય. દેન મે યુ ઓલ્સો પેસ્ટ ઓર પુટ ફોટોગ્રાફ ઓન ધ ક્રેડિટ કાર્ડ સો એઝ ટુ મેક ઇટ મોર સિક્યોર્ડ. કે તમારે ક્રેડિટ કાર્ડમાં છે તમારો ફોટોગ્રાફ વાળું છે એ એવું જ ક્રેડિટ કાર્ડ લેવું જોઈએ. ધ લાસ્ટ વન ઇઝ સિક્યોર યોર એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન વિથ OTP.
which is a new feature added by the merchants. કે હવે જ્યારે જોઈએ છે કે એક ફીચર એડ કરવામાં આવ્યો છે, પહેલાંના ટાઈમમાં નહોતો બટ હવે આવી ગયો છે કે જ્યારે બી તમે કંઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કરો તમારે એક ઓટીપી આવે તો ઓટીપી જ્યાં સુધી એડ ના કરો ત્યાં સુધી તમારું પેમેન્ટ ન થાય. તો ધેટ્સ હાઉ યુ હેવ ટુ ટેક સમ પ્રિકોશન્સ. The next type is spoofing. Spoofing means hiding the original identity and masquerading as someone else. Hackers often attempt to misrepresent themselves by identity for stealing personal and vital information or the e-commerce website. Spoofing generally may not directly affect or damage the files or network, but it seriously threatens the integrity of the website. Hackers at the times by spoofing can redirect the users to almost exactly the same website that is just a replica of the original website, thereby making it almost impossible to distinguish between an original and a fake website. The hacker, by the way of spoofing, can collect the personal details or information of the transaction and may place fake orders or disrupt or alert the already placed order, thereby disturbing the processing and operations of e-commerce. સ્પૂફિંગ માને વોટ તો કે જનરલી આ ડાયરેક્ટ હોય કન્ઝ્યુમરને અફેક્ટ કરતું નથી, બટ કઈ રીતે કરે છે કે એમાં છે સ્પૂફિંગ એટલે કે તમારી જે ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી હોય એને હાઇડ કરી દેવાનું હોય અને કોઈ તમે બીજા છો એવી રીતે તમે આ જ વ્યક્તિ છો એના તરીકે તમને આગળ પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે. શું કરે કે નોર્મલી જે જનરલી ઓરિજિનલ વેબસાઇટ હોય બરાબર એમાં જ એના જેવી જ કોઈ બીજી વેબસાઇટ ક્રિએટ કરીને માને કે ફેક વેબસાઇટ ક્રિએટ કરીને કન્ઝ્યુમર પાસેથી એનો ડેટા પર્સનલ ડેટા છે એ કલેક્ટ કરી લે છે. સો દેટ્સ હાઉ ધ સ્પૂફિંગ કેન બી યુઝડ બાય ધ હેકર્સ ટુ કલેક્ટ ધ ડેટા ઓફ કન્ઝ્યુમર્સ. Then next word is sniffing. A sniffer means a type of eavesdropping program that monitors information traveling over a network. By sniffing, hackers can steal data and sensitive information from anywhere on a network in form of emails, important files of the company and confidential reports. The most popular sniffing threat or program is an email wiretap, which is generally hidden in email and allows the hackers to monitor all the succeeding messages forwarded with original message. સ્નિફિંગમાં શું થઈ શકે તો કે સ્નિફિંગ દ્વારા છે જે બી તમારા નેટવર્ક ઉપર જે બી કંઈ ડેટા અવેલેબલ હોય છે ઈમેલ્સમાં તમે જે તમારા કન્ઝ્યુમર્સને મોકલેલા હોય છે એના આવેલા હોય છે કે જે બી કાંઈ તમારી સેન્સિટિવ ઇન્ફોર્મેશન છે એ છે એ હેકર્સ પાસે જતી રહે છે અને આ બધી વસ્તુ છે એ હેકર્સ છે એ મોનિટર કરી શકે છે. સો દેટ્સ હાઉ તમારા નેટવર્ક ઉપર જે બી કાંઈ ડેટા અવેલેબલ છે એ હેક કરી શકે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સ્નિફિંગ. Then next one is insider job. The name itself suggests that the hacking is done by an insider and not by an outside party. There are chances that an inside person or employee leaks the information of the firm or tries to damage the reputation of the organization. Say for example, banks have access to all the details of the account holders. They can easily do some tampering with transactions, thereby creating disruption. સો ઇનસાઇડર જોબ અને વોટ કે જે બી કાંઈ હેકિંગ નહીં થતું હોય હેકર્સ નહીં હોય આ બધું શેમાં થાય છે તો કે ઇનસાઇડ જ થાય છે. કોઈ આઉટસાઇડ પાર્ટી આવીને તારા કોન્ફિડેન્શિયલ ડેટા ને નથી લઈ શકતું બિકોઝ એમાં ઘણી બધી વસ્તુ હોય છે, સિક્યોરિટી હોય છે. હવે એ સિક્યોરિટી કઈ છે અને એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી શકે કે એને હેક કઈ કરી શકાય. જ્યારે તમને ખબર હોય કે આ સિક્યોરિટી શું છે, એના એડવાન્ટેજ શું છે, ડિસએડવાન્ટેજ આ બધી વસ્તુ ખબર હોય તો જ એ થઈ શકે. એટલે એમ કંપનીનો જ કોઈ ઇનસાઇડ જે એમ્પ્લોય હોય ઓર કોઈ વ્યક્તિ હોય બરાબર બની શકે કે એ લીક કરતો હોય ઇન્ફોર્મેશન અને દેન આફ્ટર છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનની રેપ્યુટેશન છે એ ડાઉન કરવાની ટ્રાય કરતા હોય. એનું સૌથી મોટું એક્ઝામ્પલ છે બેંક્સ કે બેંક્સમાં જે બી કાંઈ એમ્પ્લોય હોય એ લોકો પાસે અકાઉન્ટ હોલ્ડરની બધી ડિટેલ્સ હોય છે જો તો એ લોકો આસાનીથી છે એ ટેમ્પરિંગ કરી શકે છે એના ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે. So that is about the kinds of threat and crime. So the next topic is internet security or protecting internet communication. So first of all, first thing is encryption. Encryption typically involves transferring the plain text or data into secret message or cipher text which cannot be read by anyone except the sender and the receiver.
Once the data is floated in an encrypted form, it cannot be deciphered by anyone else but the receiver only. Encryption addresses major 4 issues or key dimensions of e-commerce security that are mentioned below. First one is data integrity, that is no chance of alteration of the text or data. Then after repudiation, prevents the refusal of the receiver of the data. Then authenticity, provides verification of the identity of the sender. And the last one is confidentiality, that is privacy of the data or text, no one can read it. ઇન્ક્રિપ્શન માને વોટ કે કોઈ પણ ડેટા છે, તમે કોઈ પણ ટેક્સ્ટ મોકલાયો છે, કોઈ પણ ડેટા છે, એનો મેસેજ મોકલ્યો છે, તો આ મેસેજમાં એવી સિસ્ટમ અપલોડ કરવામાં આવે કે જેનાથી એ વસ્તુ છે એ સેન્ડર ઓર ધ રિસીવર સિવાય કોઈ રીડ ના કરી શકે. બેઝિકલી એમાં એટલા એવા પાસવર્ડ નાખવામાં આવે, એવી સિસ્ટમ નાખવામાં આવે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇન્ક્રિપ્શન. ફર્સ્ટ એકવાર જ્યારે ડેટા છે ઇન્ક્રિપ્ટ થઈ ગયો છે, દેન આફ્ટર કોઈ પણ છે એ ડેટા જોઈ શકતો નથી એક્સેપ્ટ ધ રિસીવર. So that is about the encryption, and there are 4 major issues that are given below. Then the next one is firewalls. A firewall acts like a filter. It is a software application which sorts out the information exchanged between internet and a computer system or a company's private network. Technically, in a layman's term, it is a wall or partition that prevents the access of unauthorized personnel. Firewalls are built to monitor and validate all the incoming and outgoing data or communications. Firewalls माने वोट तो के ये एक फिल्टर ની જેમ વર્ક કરે છે તમારા એ સોફ્ટવેરની એપ્લિકેશન માટે કે જે ઇન્ફોર્મેશન ચેન્જ થાય ઇન્ટરનેટ અને કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ વચ્ચે, એના વચ્ચે એક પ્રાઇવેટ નેટવર્ક તરીકે વર્ક કરે છે, એક વોલ તરીકે વર્ક કરે છે કે જે બી કાંઈ એમાં એવી વાયરસીસ હોય, વર્મ્સ હોય, ટ્રોજન હોર્સ હોય કે આવી કાંઈ વસ્તુ હોય એને અંદર આવતા અટકાવે છે. બેઝિકલી કોઈ અનઓથોરાઇઝ પર્સનલ હોય એ જલ્દીથી એને એક્સેસ નથી મળતું, એ એને સિક્યોર કરવાનું, એક વોલની જેમ સિક્યોર કરવાનું વર્ક કરે છે. સો દેટ ઇઝ ધ ફાયરવોલ્સ. The next one is virtual private networks. Corporate houses and government organizations often use virtual private networks to protect the sensitive data which travels through internet. VPN allows extension of intranet of an organization to connect to the remote employees and distance offices. VPN uses public network to connect remote sites and uses located at distant places. The goal of all the VPN is to enable the use of logical networks independent of their physical topology. A VPN is virtual in the sense that it appears to clients or business firms as a devoted or committed secure line when in fact it is a temporary secure line. VPN એટલે શું તો કે ઘણા બધા કોર્પોરેટ હાઉસીસ એન્ડ ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે VPN નેટવર્કનો યુઝ કરે છે ઇન્ટરનેટ ઉપર વર્ક કરવા માટે. તો કે એ શું કરે છે તો કે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનને એને જે બીજે રહેલા હોય એમ્પ્લોય બરાબર એની સાથે વર્ક કરવા માટે મદદ કરે છે. અથવા તો એક જ ઓફિસ હોય એની બીજું બ્રાન્ચ છે આ જગ્યાએ હોય તો એના પીસી ને બધું વસ્તુ જે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ છે એ મેઇન બ્રાન્ચ સાથે જોડાયેલા હોય. તો ધોઝ આર વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક્સ વર્ક કે અહીંયા તમે કોઈ પણ નાખશો તો એ બધી સિસ્ટમ છે બીજી બ્રાન્ચીસ છે એના કોમ્પ્યુટર્સમાં બી આપોઆપ આવી જશે. તો આવી રીતે તમે ફિઝિકલી બી એક જગ્યાએ ન હોય પણ વર્ચ્યુઅલી હોય તો આ VPN નેટવર્ક્સ દ્વારા છે તમે બધું વર્ક કરી શકો છો. The next one is proxy servers. Proxy means substitutions. Primarily, proxies are software servers that restricts the access of internal client or employees to the external internet servers. When a user requests web pages for surfing, it first goes to proxy server. The server validates the user and the nature of the request and then sends the request on the internet. After that, when pages from website is sent from internet to the user, which will first go to the proxy server validates the pages request if they meet the guidelines established and then it pass to the client or user. Basically proxy server નું કામ શું છે તો કે જે તમારું મેઇન સર્વર છે બરાબર એના સબસ્ટિટ્યુશન નું વર્ક કરે છે કે કાંઈ પણ વસ્તુ આવેલી હશે કરેલી હશે
એ શેમાં જશે કે તો કે સૌથી પહેલાં પ્રોક્સી સર્વરમાં જશે અને ત્યાં એનો ડેટા અને બધી થિંગ્સ છે એ ચૂઝ થશે કે આવડી આ વસ્તુ છે એ આપણે જે ગાઈડલાઈન આપેલી છે એના પ્રમાણે જ વર્ક કરે છે શું છે એ ધેન આફ્ટર ઇન્ટરનેટ ઉપર ઓર મેઇન સર્વરને પાસ કરશે. સો ધોઝ હાઉ ધ પ્રોક્સી સર્વર્સ વર્ક. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર. One of the simplest and inexpensive method to prevent threats or damages to the system is to install antivirus software. There are few companies that develop software which fight against the viruses by identifying and removing them from the computer system. So basically antivirus software શું છે તો કે બહુ સિમ્પલ વે છે અને ઓછો ઇનએક્સપેન્સિવ વે છે કે જેને એવી સિસ્ટમ છે કે જે તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાથી તમારે જે બી કાંઈ સોફ્ટવેર હોય બરાબર એને વાયરસથી દૂર રાખે છે, એનામાં ફિલ્ટર લગાવી દે છે અને જો બી કાંઈ એવા વાયરસીસ હોય એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એને કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાંથી રિમૂવ કરે છે. સો ધોઝ આર ધ એન્ટીવાયરસ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર works, and your chapter number 3 is over here. We will discuss the next chapter in our next lecture. Thank you.